خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ خسارے میں ڈوبا فیصل آباد واسا کرپشن کا شکار۔ ایف ڈی اے کی انکوائری میں 2 ارب 78 کروڑ کی کرپشن سامنے آ گئی۔ اچکیرا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور بغیر ٹینڈر 97 ایکڑ اراضی سے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ فائنانس ریونیو ONW سمیت سابقہ ایم ڈی بھی بدعنوانی میں ملوث پائے گئے۔ معاملہ نیب FIA یا اینٹی کرپشن کو بھیجنے کی سفارش کی گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کہ خسارے میں ڈوبا واسا فیصل آباد کرپشن کا شکار۔ ایف ڈی اے کی انکوائری میں 2 ارب 78 کروڑ کی کرپشن سامنے آ گئی۔ چکیرا ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور بغیر ٹینڈرنگ 97 ایکڑ اراضی سے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی پر بات کریں گے رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، واسا کی 100 ایکڑ کے لگ بھگ اراضی جو کہ چکیرا ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کے ارد گرد جو تھی وہ موجود تھی، اس کو تقریباً کچھ 6 ماہ پہلے واسا کی جانب سے قبضے سے واگزار کروایا گیا۔ لیکن اس معاملے کے اوپر جب سٹیزن پورٹل کے اوپر ایک شہری کی جانب سے شکایت درج کروائی گئی تو اس معاملے کے اوپر جو ہے انکوائری کا آغاز ہوا، جس کے بعد یہ نظر آیا کہ واسا کی یہ 97 ایکڑ اراضی 2018 کے بعد ٹھیکے پر دی ہی نہیں گئی، بلکہ وہاں پر موجود جو متعلقہ باس افراد تھے ان کی جانب سے مفت میں اس جگہ کے مزے لیے گئے اور اس کے اوپر جو تھی وہ فصلیں کاشت ہوتی رہیں اور اس کی ذریعے جو تھا وہ خاصا ریونیو بھی جنریٹ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی انکوائری رپورٹ یا فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں نظر آیا کہ اس میں واسا کے جو افسران تھے ان کی جانب سے بھی غفلت شامل تھی، اور جو 97 ایکڑ اراضی تھی اس میں سے 70 ایکڑ کے لگ بھگ وہ اراضی تھی جس کا ٹھیکہ ہی نہیں ہوا تھا، اور متعلقہ افراد کو جو تھے وہ مفت میں جگہ جو تھی نواز دی گئی تھی، اور لگ بھگ 27 ایکڑ اراضی کی جو قیمت تھی یا ٹھیکہ تھا اس کا وہ وصول ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ وہاں پر تقریباً 26 سال سے جو ویسٹ واٹر ہے جو کہ سیوریج کا پانی ہے وہ وہاں پر فصلوں کو لگایا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبزیوں کو بھی ممنوع ہونے کے باوجود لگایا جاتا رہا۔ اس کی مد میں بھی جو ہے وہ واسا کو کروڑوں روپے نقصان پہنچا۔ تو اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 2 ارب 70 کروڑ روپے سے زائد جو ہے وہ واسا کو نقصان پہنچایا گیا زمین کے ٹھیکے کی مد میں اور پانی جو تھا وہ مفت دینے کی مد میں، اور اس میں واسا افسران جو موجودہ ہیں اور سابق ہیں ان کا نام بھی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور جو ایف ڈی اے کی گورننگ باڈی ہے اس نے اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، اور ابھی تک تاہم واسا افسران کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی۔ رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ بہت شکریہ رمضان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس پر ترجمان واسا محمد امین ڈوگر کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس معاملے میں ہماری جو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی ہے ان کے معزز جو اراکین ہیں انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کے لیے انکوائری کے لیے، اور انہوں نے ان کو ہدایت کیا کہ اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ سبمٹ کروائی جائے۔ ابھی تک اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی، وہ سبمٹ نہیں ہوئی۔ وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے فردر جو انکوائری جب اس کو پروسیڈ کی جائے گی، اگر اس میں کوئی لوگ کلپریٹس ہیں، کوئی اس میں ان کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت یا جو بھی قانونی کارروائی وہ پھر انشاءاللہ کی جائے گی۔ اس کے لیے رخ کریں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا، جہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت ضلع بھر میں بھٹے بند ہونے پر مزدوروں کا احتجاج۔ کبھی زگزیگ تو کبھی کام نہ ہونے کی آڑ میں مزدور کو بے روزگار کیا جاتا ہے۔ حکام نوٹس لیں ورنہ فاقوں پر آ جائیں گے، مظاہرین کی دہائی۔ اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ شاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پاکستان بھٹا مزدوروں کی جانب سے بڑا ایک احتجاج کیا جا رہا ہے، جس میں جو ہے بھٹا بالکان کے خلاف اور ضلع انتظامیہ کے خلاف احتجاج ہے کہ ان کا کاروبار، ان کا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے۔ لوگ جس طرح سے بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر بھٹے چلائے جائیں تاکہ کام چل سکے۔ کیوں بند ہے، لوگوں سے بات کریں گے۔ آپ بتائیے کیا وجوہات ہے، بھٹے کیوں بند کیے گئے ہیں؟ بٹھے زگ زیگ ٹیکنالوجی کی آڑ میں آئے دن بٹھوں کو جا کر سیل کیا جا رہا ہے، اور بٹھا جات کو سیل کیا جا رہا ہے، اور بٹھوں کو جب بند چلنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے لیے پہلے تو تربیت چاہیے۔ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ 3 کروڑ روپے لگتے ہیں بٹھا لگانے کے لیے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ صرف ڈی سی ٹوبہ ٹیک سنگھ، باقی پورے پنجاب میں فیصل آباد میں 400 بٹھے یہی بلور لگا کر چل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ بٹھے مالکان نے بٹھے بند کر کے
मजदूरों को बेरोजगार कर दिया है। एसी सामान रोजाना की बुनियाद पर जाकर 50-50 हज़ार लाख रुपए जुर्माना करेंगे तो वो भट्ठे कैसे चलाएंगे? हमारे मजदूरों को बेरोजगार कर दिए गए। डीसी साहब जो अपने जेब से इनको रोजगार दें, हमारी तरफ से सारे भट्ठे बंद कर दें पूरा टोबा टेक्शन के। लेकिन आए दिन जो भट्ठा मजदूरों के साथ नाइंसाफी होती है, पहले ही उजरत पूरी नहीं मिलती थी, ऊपर से भट्ठा मालिका ने भट्ठे बंद करके मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, जिसकी आज हम भरपूर मजम्मत करते हैं। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए, अगर डीसी ने ना सुनी तो फिर हम लाहौर की जानिब अपना मार्च करेंगे। और जिस तरह की बात सुनी और एक ही मुतालबा है कि जो मजदूर हमें सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाक कान गले के अमराज में मुब्तला मरीज इलाज के लिए खार होने लगे। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना के बायस ओपीडी और इंडोर और ऑपरेशन थिएटर बंद। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पताल इलाज की सहूलत से ही महरूम हो गए। बात कर लेंगे आजादार हुसैन से। आजादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? आज बिल्कुल फैसलाबाद में नाक कान और गले के अमराज में मुब्तला मरीजों को इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टीचिंग अस्पतालों में हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा के सबब तकरीबन 2 माह कबल ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और इंडोर सर्विस को बंद किया गया था। और ऐसे में नाक कान गले के अमराज में मुब्तला जो मरीज हैं वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ENT स्पेशलिस्ट की सीट ही मौजूद नहीं है। मरीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, कहाँ से हैं, क्या कहें? सर, मैं ये पीपल्स कॉलोनी फुआरा चौक से आया हूँ। मुझे ENT का प्रॉब्लम है पिछले कोई 2-3 साल से, लेकिन ये है कि फैसलाबाद में जो DHQ है और अलाइड में जो है वो तो डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन रश इतना ज़्यादा होता है कि कोई सही तरीके से देखता नहीं। अब जब से कोरोना आया वो वार्ड भी बंद पड़े हैं और हमारे इस हॉस्पिटल में कोई ENT का डॉक्टर नहीं है। तो हम गुजारिश करें कि गवर्नमेंट को कि यहाँ पे डॉक्टर हमें प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जो लोकल डॉक्टर हैं, जो ENT के डॉक्टर हैं, वो 2000 रुपया फीस ले रहे हैं। जो 500 लेते थे वो अब 2000 रुपया फीस ले रहे हैं। तो हम गरीब लोग कहाँ से 2000 रुपया पेड करें हफ्ते? ENT के जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त प्राइवेट अपने क्लिनिक पर बैठे, तकरीबन 2000 रुपया फीस चेकअप की। जी आजादार हुसैन, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कोरोना के मोहलिक वार जारी हैं, केसेस में कमी आने लगी है। डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि टोबा में 17, झंग में 3 और चिन्योट में सिर्फ 2 अफराद की कोरोना रिपोर्ट्स मुस्बत आई हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि कोरोना के मोहलिक वार जारी, केसेस में कमी आने लगी। डिवीजन में मजीद 4 अमवात, 61 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 4 मरीज जान से गए। 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबा में 17, झंग में 3, चिन्योट में सिर्फ 2 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई। जंग में 2 वक्त की रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई। 20 किलो आटे का थैला मजीद 240 रुपए महंगा कर दिया गया। 1100 रुपए का हो गया। आवाम बढ़ती महंगाई से परेशान। हुकाम में 12 से कीमतों में कमी की अपील कर दी। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अशय खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा जारी है, तो दूसरी जानिब आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। आटे के 20 किलोग्राम थैले का जो इजाफा हुआ है वो 240 रुपए का इजाफा किया गया और उसके बाद अब शहर के बेशतर इलाकों में 20 किलोग्राम आटे का थैला जो है वो 1100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और इस हवाले से जो मिल्स मालकान है उनका ये कहना है कि एक्स मिल रेट जो है वो 1040 है, तहम 60 रुपए का मार्जिन रख के इस वक्त दुकानदार जो है वो 1100 रुपए में 20 किलोग्राम आटे का थैला फरोख्त कर रहे हैं और शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ही कहना है कि अब उनके लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इसी वाले से कुछ शहरी मौजूद उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। सर आप बताइएगा, आप भी अभी आटा लेने के लिए आए, क्या बताया रेट उन्होंने? आटा दिन ब दिन महंगा हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है? मैं आज घर से आटा लेने के लिए निकला हूँ और मैं जिस दुकान पर खड़ा हूँ वहाँ से मैंने आटा खरीद किया है। माह रमज़ान में आटा 860 रुपये था, अब 240 के इजाफे से आटा 1100 रुपए में यहाँ मिल रहा है। ये आए दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत वक्त का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, हुकूमत वक्त कोई कीमतें मुकर्रर नहीं कर रही, बल्कि ताजर हजरात और जो मिल मालिकान है वो मन मर्जी से करके आटे की कीमत वसूल कर रहे हैं। एक गरीब घराने में 3 दिन के लिए 10 किलो आटा जाता है, लेकिन वो क्या करे, महंगाई का दौर है, 10 दिन के बाद आटा ख़त्म हो जाता है। हमारी ये हुकूमत वक्त से इस्तदा है, हुकूमत वक्त से इस्तदा की जा रही है। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पूरी हो गई, फेडमिक से आ रहे हैं। अभी आपको बताएं कि फेडमिक में प्लांट खरीद कर प्रोडक्शन शुरू ना करने वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई।
फेडमिक की जानिब से प्लांट्स मालिकान को प्लांट्स मनसूख करने के नोटिसेज जारी होने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे शराज भट्ट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के M3 इंडस्ट्रियल एरिया में जिन हजरात ने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं और उनके ऊपर अपने प्लांट्स नहीं बना रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपनी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर रहे, उनके हवाले से ख़ास तौर पर उनको नोटिसेज फेडमिक की जानिब से फैसलाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। फेडमिक CEO इंजीनियर एहतशाम जावेद मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करते हैं उनसे, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। क्या सिर्फ नोटिसेज दिए जाएंगे या इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, उस पर गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम भाई बताइएगा, खास तौर पर प्रोडक्शन के लिए ही ये प्लॉट्स खरीदे गए थे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक साल हा साल गुजरने के बावजूद भी वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं शुरू की है, चार दीवारी नहीं करवाई है, उनके लिए क्या वार्निंग है फेडमिक की जानिब से? देखें शराज, ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है जिस पे आपने बात की है। एक वाज़े कर दे, फेडमिक का वजूद इसलिए अमल में आया था कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग दिया जाए। वहाँ पर कोई कमर्शलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स का बिजनेसेस के लिए वो एरिया नहीं मुख्तस, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से वो जगह पर हमने एक इंडस्ट्रियल स्टेट। फिर CPEC के आने के बाद तो ऑब्वियसली उसकी अहमियत और सामने आ गई। अगर हम फैसलाबाद शहर की खूबसूरती चाहते हैं, अगर हम फैसलाबाद को एज एन इंडस्ट्रियल स्टेट बनाना चाहते हैं, तो M3 और अल्लामा इकबाल दोनों की कॉलोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सिलसिले के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बड़े फोकस्ड हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत फोकस्ड है, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री बड़े फोकस्ड हैं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स जल्द से जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। ये इंडस्ट्रियल स्टेट M3 और हमारी जो वैलिडेशन सिटी है, ये तकरीबन 2007 और 10-10, 12-12 साल या 15 साल हो चुके हैं इनकी लैंड। उन लोग वहाँ उन जगहों पे जिन लोगों ने 5 साल से ज़्यादा अरसे हो गए उनको प्लॉट ले लिए हुए हैं और उस पर अभी मजीद कोई कॉलोनाइजेशन की तरफ नहीं गए, तो फेडमिक ये हक बहरहाल रखती है कि उनसे पूछा जाए कि जी आप ये कॉलोनाइजेशन की तरफ कब जाएंगे, इंडस्ट्री कब चलाएंगे, और उसके अंदर आप, क्योंकि लॉ हमें परमिट करता है, लॉ के अंदर ये शिक मौजूद है इस एग्रीमेंट में कि हमने ये बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास रेवेन्यू, ठीक है। आपको बताएं कि कोरोना वबा से बचाव के लिए जेलों में कैदियों और असीरान की वैक्सीनेशन जारी है। रीजन भर में 700 से ज्यादा एहलकारों और कैदियों को वैक्सीनेशन लगा दी गई है। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा की तीसरी लहर इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वहीं पर मुख्तलिफ अदारों और आम शहरियों को भी इससे बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। वहीं पर महकमा जेल खाना जात भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, क्योंकि जेलों के अंदर कैदियों की तादाद भी ज़्यादा होती है, अमले का भी आना जाना होता है, तो खुदा ना करे ये वबा ना फैले। इस हवाले से जेल इंतजामिया की जानिब से भी हर तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद रीजन की, तो रीजन भर में 700 से ज़्यादा कैदियों और एहलकारों को कोरोना वैक्सीनेशन लगा दी गई है और मजीद को भी ये वैक्सीनेशन लगाने का सिलसिला जारी है। आज हम डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मौजूद हैं, यहां पर भी कैदियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे DIG जेल सैदुल्ला गोंदल से, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। सर कहिएगा कि आज जो है वो कितने कैदियों को और जो जेल एहलकार और ऑफिसर्स हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई गई है और मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब से ये कोविड शुरू हुआ है उसके साथ बाकी जिस तरह की SOP के मुताबिक हम कोरोना केयर के हवाले से हमने फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं, इसी तरह प्रिकॉशनरी मेजर्स किए हैं। इसके साथ यूँ ही वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट हुआ है, तो हमने सबसे पहले जो अबव 60 एज के जितने भी इनमेट्स थे, वो तकरीबन 150 के करीब थे पूरी रीजन में, उनको हमने वैक्सीनेशन लगवाई। और उसके बाद फिर जो 50 से 59 तक थे और जो 40 से 49 तक थे, इनको भी हमने रजिस्ट्रेशन उनकी करवा दी और उसका प्रोसेस भी तमाम जेलों में जारी है, जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद, सेंट्रल जेल फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट जेल जंग है और डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक सिंह है। तो अब तक तकरीबन इस तमाम एज ग्रुप्स को तकरीबन 700 के करीब जो असीरान है उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। और आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में तकरीबन 240 के करीब जो है रजिस्ट्रेशन इनकी कंप्लीट हो गई है, उनके कोड्स आ चुके हैं, उनकी वैक्सीनेशन का अमल स्टार्ट है। इसमें आज मैंने भी यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाई है और सुपरिटेंडेंट साहब ने भी और हमारे बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी, और बाकी जो असीरान हैं उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और बाकी इनमेट्स हैं वो भी शामिल हैं, उनको भी वैक्सीनेशन करवाई ताकि इस वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन मुस्तहकम, जबकि एशिया की बड़ी सूतर मंडी फैसलाबाद यॉन्ड मार्केट में तेजी।
عید کے بعد فی بیگ میں 2000 کے بعد رواں ہفتے پہلے روز کے بعد 1000 سے 1500 پھر اضافہ ہو گیا۔ کاٹن 52 سنگل، 60 سنگل، سٹیپل پی وی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں گے بلال ڈوگر سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، ایشیا کی سب سے بڑی فیصل آباد سوتر منڈی جو ہے اس میں تیزی کا رجحان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے۔ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اوپر دیکھیں تو جو نیو یارک کاٹن ہے اس کی قیمت 83 سینٹ کے اوپر قائم ہے، جو گزشتہ 2 ہفتوں سے قائم ہے، لیکن عید کے بعد سے 83 سینٹ کے اوپر ہے۔ لیکن فیصل آباد کے اندر سوتر منڈی کے اندر تیزی کا رجحان جو دیکھا جا رہا ہے، عید سے فوراً بعد ایک ہفتے کے دوران 3000 فیکس بیگ کے اندر اضافہ ہوا، جبکہ اس کے بعد اب ایک دن کے اندر ہی یومیہ 1500 روپے تک بیگ کے اندر اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ ان کے اندر کوالٹیز کون کون سی ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ 52 سنگل کاٹن ہے، 60 سنگل کاٹن ہے، سٹیپل ہے اور پی وی کی قیمتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ 52 سنگل کاٹن 45,000 کا بورا تھا اتوار والے دن، جس کو اب بڑھتے ہوئے جو ہے وہ 45,000 سے 46,000 پہ فروخت ہو رہا ہے۔ 60 سنگل جو ہے 48,000 کا تھا، 49,000 پہ فروخت ہو رہا ہے۔ 65 سنگل جو ہے 28,000 سے بڑھ کر 29,000 پہ آ گیا ہے۔ پی وی جو ہے 17,000 سے بڑھ کر اس وقت 18,000 پہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو ایک روز کے اندر اتنا اضافہ، اور پھر گزشتہ اگر ہفتے یہ دیکھیں تو 4,000 تک فی بیگ کے اندر اضافے پر عوام اور خاص طور پہ کاٹن جو لومز والے ہیں ان کی تشویش پائی جاتی ہے۔ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ، کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ حکومت اس پہ ایکشن لے اور ان قیمتوں کو کم کرے، کیونکہ قیمتوں کو کم کیا جائے۔ بلال ڈوگر آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں قیصر شمس گچھا صاحب، چیئرمین قائمہ کمیٹی یون مارکیٹ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا، قیمتیں اوپر جانے کا سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے کیا مشکلات ہیں اور ایکسپورٹ میں بھی متاثر ہونے کا کوئی اندیشہ سامنے آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو روئی کی پرائسز ہیں وہ بھی سٹیبل ہیں اور پولیسٹر کی جو پرائس ہے وہ بھی سٹیبل ہیں۔ باقی رہا اپنا مارکیٹ کا حالات، تو اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ ساری پاور لوم مکمل چل رہی ہے اور اس میں ایکسپورٹ بھی بھرپور ہو رہی ہے، تو اس میں بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں کافی ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے پرائسز مارکیٹ میں بڑھ رہی ہیں۔ تو سر اس سے پھر کیا اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں فیصل آباد کی خصوصاً مارکیٹ کی بات کی جائے، کیونکہ جب قیمتیں زیادہ ہوں گی را مٹیریل کی، دوسری چیزوں کی، تو پھر جو فائنل پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوگا؟ جی جی، یہ سر اس میں اللہ کا شکر ہے، اس وقت ہمارے جو پاور لوم والے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی معقول پیسے بچ رہے ہیں، ایکسپورٹر بھی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یار مارکیٹ میں جو پرائس بڑھی ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنی کوئی زیادہ کوئی ہائیلی پرائس نہیں ہے، وہ مناسب پرائس ہے اور سب لوگوں کو اس وقت اپنے شعبے میں پیسے بچ رہے ہیں اور مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے۔ سر یہ بھی بتا دیجئے کہ اس سے پاکستان کو آگے چل کے کیا فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ چیئرمین قائمہ کمیٹی ہیں یون مارکیٹ کے۔ جی جی بالکل جی، اس میں کوئی اپنا فائدہ تو ہے، ظاہر ہماری پاور لوم چلے گی، ہمارے جو بھائی ہمارے جو لیبر ہماری بے روزگار تھی ان کو روزگار مل رہا ہے، پوری لوم چل رہی ہے، ساری انڈسٹری چل رہی ہے اور باقی کپڑا بھی سیل ہو رہا ہے تو یار بھی سیل ہو رہا ہے۔ میرا خیال اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، تو اس وجہ یہ کاروبار کا اصول ہے، جب بھی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ریٹ آٹومیٹک اس سے ریٹ بڑھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ قیصر شمس گھچا صاحب، چیئرمین قائمہ کمیٹی یون مارکیٹ۔ آپ نے اس صورتحال کو خوشائند قرار دیا ہے اور کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کا ایسا کہنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نمائندہ سٹی 41 بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اوکے جی، بریک دیں گے، بریک آ رہی ہے یار۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا کے باعث اسکول بند ہونے سے ذہنی معذور بچوں کی تعلیم متاثر ہونے لگی۔ 3 ماہ سے اسکول بندش کے باعث والدین پریشان ہیں۔ اسی پر بات کریں گے شاہدہ گھمن سے۔ جی شاہدہ بتائیے گا۔ جی کرونا لاک ڈاؤن کے باعث تمام تعلیمی ادارے بند ہوئے، تو وہیں پر اسپیشل ایجوکیشن کے جتنے بھی اسکولز ہیں وہ بند ہونے سے نہ صرف جو ہے وہ والدین پریشان ہیں، تو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ اور بچے بھی پریشان ہیں، کیونکہ ان بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ نارمل بچوں سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بچوں کے پیرنٹس، بچوں کے بردرز اور سسٹرز، ان سے جانتے ہیں کیا کہ آپ بتائیے گا ان بچے جو کہ اسپیشل ہیں اور تعلیم تو بند ہے، تمام اسکول بھی بند ہے، لیکن خاص طور پر یہ اسپیشل بچے جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیا کہیں؟ اس طرح ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بند ہونے سے باقی سب کا بھی لاس تو ہو رہا ہے، لیکن اسپیشل ایجوکیشن میں اس طرح ہے کہ ان کا زیادہ لاس ہو رہا ہے، کیونکہ ان پہ ایک تو محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے جب اسکول بند ہیں تو ایک دن کے گیپ کی وجہ سے جو ہے یہ ڈے 0 پہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں، تو ایک دن کے گیپ سے پھر سے دوبارہ سے اسی لیول سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو، اس وجہ سے جو ہے ان کا بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے۔ شکریہ شاہدہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اوکے، لک لائیو، اسٹینڈ بائی۔